to the other people also. So what we did was that once you have the screen recorder launched, you will have a black dash line, and this you can adjust the size of this black dash line so as to choose your window of presentation. And if you are present only screen, only that window will come. If you are opted for webcam, only your webcam will be focusing on you and only your visuals will come. But if you go for both, you will see a window something of like this sort, in which you got a presenting screen as well as the speaker's image video on the corner, right? So I prefer this one because always a class with only the only what you say only the blackboard is not going to please the students. So if good attention വേണമെങ്കിൽ, it is nice that you are there, so you need not be in a big screen. You can make your icon very small as possible, so that at least students feel like it is our own teacher taking the class, right? അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ബട്ടൺ press the record button, and a countdown button will start from 3 to 1, and once the 1 comes, it will start recording. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. സോ once you start recording, in between if you are feeling it you need to pause, you can press the pause button and plan it, and again go for the record button again. So there's no problem. So it is like a you can edit as you are going on the live session, as you are recording the session. So in that way you can club you can make your 50-minute duration video, and you can give a download option. So when you save, once you're done with your presentation, it should be noted that the counter will keep on running even after 50 minutes, but make sure that you're going to terminate the session in 50 minutes so that it is freely downloadable, else you need to pay the price. So usually as soon as you go past 12 minutes, you can try to round off, you can try to wind up your session by bringing it in a right session, and then stop for the moment, and make sure it is less than 15 minutes. And once you're done it, you can just there will be 3 options will come. One is you can download it, or you can upload in the YouTube, and one more option is there. But I prefer that you need not upload to the YouTube directly, because directly many information regarding the screen recorder will go into the YouTube database, which we don't want, right? So what we do is that we will use the button save as. So you save as mp4, flv, whatever option you want, and you can save it as mp4 and download in your system, right? Once it is in the system, you are recorded your session, and you can just play that session and see whether you are happy. And just before saving into the desktop, you can even trim the recorded video. So you can trim from the starting or from the end. So that provision is available in the free version, and you can download it. And if you're pretty fine, you just download the whole content. So what we have done right now, using the Screencast-O-Matic browser, we are able to download. We are able to create a video which is less than 50 minutes duration, and you are able to download that one. And now how we are going to pass it to the students in the Moodle platform, right? So when you're going to the Moodle, you can you should never upload a video into the Moodle, because it is going to fill the server all of a sudden, and the server is going to be very slow. So what we do is that we will upload this downloaded video in YouTube, in our own YouTube channel. So I think all of you has a Gmail account or a SH College account, and when you when you go to your SH College icon, so just like that, when you go here, there is a YouTube option. So you just click on the YouTube, and your versions will come, and you can upload a video. So you can upload a video. So you can upload a video, right? So I have uploaded my videos using my Gmail account. So when you try from your first time, you'll see all these things. And when then what you do is that you go into the YouTube channel, and once you have this file, right, this is about uploading your thing, everything. So first you have to fill all these things, and once you're done, say set up for later, you go to your YouTube account, right? And then here you can see upload video, and you go to the upload video,
Right, then you have to select the file. So once it is downloaded, you just need to select the file and select your file, and it will just upload. So the thing should be so that you can do and try have a you can just try. So first make a video. So I would suggest that all of you, those who are not, most of the people have already done the video, because we saw that in our groups and everything. So other people who are not started making the video, your first video could be introducing your subject which you are going to take in the upcoming semester. For example, if you're taking digital electronics in the upcoming semester, in one module, you can talk about that one module and what all assignments you are going to give, how is the distribution, what are you planning for the, so what all you in what all background information the student should have. All these things you can uh, share in that video, and you download that video and upload in this YouTube channel. And once you are finished uploading, you can say you can have the option that the link could be private, public, or unlisted. So there's an option in which it will be defaultly it will be public in the sense anyone in this YouTube channel can search and get your video. But what I would suggest is that this is not I would suggest is that you should go for unlisted version, so that when you go for the unlisted version, the thing is that only the person having the link will be able to see your video. So there's no actually the information has actually the concept is that the information needs to be shared, but the sharing information can be done at a later stage when you have made a very good video. For the time moment, it's like a mentor mentee interaction. So let the video be among our own students for the time. So if you're pretty confident about what you're saying, you can go for a high version of recording and then upload it in the YouTube and make it public. And for the time I prefer that you go for an unlisted version. So once you upload, you should go for the unlisted version. So once you're going for the unlisted version, the link, so you can copy the link of the uploaded video, and that link can be uploaded in your Moodle site. So that is what I'm going to say. So suppose, I think all of you can see what is happening. So suppose this is my login Moodle page. I go to my Moodle page and just log in. So once you log into the Moodle page, actually you can see that this is the one of the page which have been made for computational physics, in which there is a introduction video for the student. If you play, they will see. So when you make this video, you can also make a thumbnail in the sense you can make a so when the video is not played, it will show a picture, so that we are sure that what we uploaded is right. So how do you make this one is that you take any picture, or what I taken from here is that I download the picture of our college from the website, and I opened it in my JPEG in the image editor and typed in few information like this course is for MSc Physics Semester 3 Computational Physics. Welcome to SH Moodle. And this image has been uploaded as the thumbnail for all my computational physics course. So that is the concept of this one. And if you click on this one, you can see that I have made a video. So I think the system is a bit slow. Not playing for the time moment then, right? Right. So it is just the net is slow. All right. So just a moment. We just so this is the way you can make. So these are the thumbnail which I made initially, but you can you can reformat your thumbnail at any time. Right. So let me go back. Right. So I think most of the people are already enrolled into this Moodle. All the teachers are welcome to see this Moodle page. So when you go to your Moodle platform, in the below, you can have two courses. This is the course which you made, and this is the course which is made by the system admin, and it is open to all the teachers. So here in this one, if you scroll down, for today's lecture, I have uploaded all the videos which are relevant. So Moodle Basic 3, for option 1, which I am taking lecture videos at home. If you click on that one, we can see that our informations have been set up. So if you, once this talk is over, you can log into your Moodle and go to the Moodle course page, and
in the section Moodle Basics 3, the first video will help you to again see how you can record your lecture videos using Screencast-O-Matic website, right? And then you just need to upload in the YouTube, and when you upload in the YouTube, you need to take the link, and the link has to be uploaded in our Moodle page. So how do you paste the Moodle page link? Is very simple. You have to again, so suppose this is your, so you go to your course which you are making. So if this is my computer physics course, I need to enter a video. You click turn editing on. So always you need to have turn editing on. Then suppose I need to add a video here, add the link here. You do add an activity. A story same thing. You have to go for edit. Edit should be on. Then I go for here label, right? I go for the label, and you do add, and in the here you can add introduction. You can type whatever you want, introduction, right? And enter. Then in the you click on this link button, and here you can paste the URL of the YouTube which you have just created, and just create a link, right? So once you create a link, you can these are the few then if you're not interested into going all these things, you can just save and return to the course, and this will be uploaded as it is seen here. So advantage of this one is that when you click on this play button, it is not going to redirect you to any other thing. It is going to make you play this video in the Moodle browser itself. So students, when they log into the Moodle, they just need to click on this button, and they will not be distracted by the other YouTube messages, because they will be sitting here. I think this is clear. If that is okay with everyone about what was happening, we any questions we can just type in. If you got any doubt, we can type in. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് how do you use Screencast-O-Matic, how you can make your video at home for a less than 50-minute duration. And I again repeat, a 50-minute video is good enough for a equivalent to a 1-hour lecture actual live class, because you are not going to derive show, because the video can be paused in between by the student, and they can have a try of their derivation editing, and then they can continue. And if you got any doubt, we can have the live session and all. So can you sum up the first two steps? So first two step is that first one, again, those who are missed it, there's no issue. You log into Moodle, and in the left hand bottom corner there is a course called Moodle, where I have uploaded. I'll show that one again. Just wait a second. So when you go to log into Moodle, in the downstairs down last there is a Moodle option. You click on the Moodle, and in there, in today's class notes I have uploaded. The first one will be, so this is Moodle Basics 3. I have given my name also. So how to use, first one is that how to use Screencast-O-Matic website to make good quality videos at home, right? And the thing is that it is free for 50 minutes. Beyond 50 minutes it is a paid version, but I again stretch 50 minutes is good enough for that one. And once you're done your recording, അപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ you can do the pause button, and then continue recording. Download, so end ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് 3 ഓപ്ഷൻസ് വരും. One is uploading to YouTube, downloading, and one is another option also, I don't remember right now. അതിനകത്ത് സേവ് ആസ് ഓപ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. നേരെ യൂട്യൂബിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്ക്രീനോകാസ്റ്റിന്റെ കുറെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഒക്കെ യൂട്യൂബിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ നമുക്കത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നേരെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് you can go to your YouTube and upload your YouTube the video which you have created to the YouTube channel. And അതായത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, it should be unlisted, in the form of unlisted, right? ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. So I just is that clear? So we shall move to the next one. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? Any free code alternative for screen? കോഡ് ഒന്നുമില്ല. ഫ്രീ കോഡ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് if you talk with because ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സുമു സാർ വേറൊരു മെത്തേഡ് വെച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറെ if you just
ഡു എ ഗൂഗിൾ സെർച്ച്, ഈവൻ മൊബൈൽ വെച്ച് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മൊബൈലിലൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തതിനേക്കാളും ക്ലാരിറ്റി യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ സ്ക്രീനോ കാസ്റ്റ്. ബിക്കോസ് ഇഫ് യു ഡൂയിങ് എ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ കേസിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും പല ഓപ്പറേറ്റർ സിമ്പിളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാറ്റക്കിനകത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ PDF നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്രീനോ കാസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട റീജിയൻ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോവാം. സോ യു നീഡ് നോട്ട് ഹാവ് യുവർ ഫാൻസി ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഓൾസോ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആ പെന്നിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി. അപ്പം സ്ക്രീനോ കാസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ എനിക്കറിയുന്ന ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന, ഇതുവരെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാത്ത ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് മാത്രം പറഞ്ഞത്. ദർ ആർ മെനി തിങ്സ് വിച്ച് യു ക്യാൻ ഡു, റൈറ്റ്? എനിത്തിങ് എൽസ്? If it is fine, we shall move to the next one. Right. So I again go for screen sharing. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തൊന്ന് നോക്കേണ്ടത്, right. So now അടുത്ത നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, we shall go for, I think you are seeing the screen. Right. So we shall add an activity known as choice. അപ്പോൾ ചോയ്സും പറഞ്ഞ, അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന 3 കാര്യങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദി വീഡിയോസ് ആർ ലെസ് ദാൻ 2 or 3 minutes. So there is not a problem. So we move to section 2. So session 1 is completed. Session 2ലേക്ക് പോവാം. Session 2-നകത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്, we need to implement choice allow voting method in our Moodle page. അപ്പോൾ Moodle page അത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ തോന്നുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾ Moodle പേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ Moodle കോഴ്സിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹൗ യു ക്യാൻ ഡു ചോയ്സ് അലൗ വോട്ടിംഗ് ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്. ആ വീഡിയോൻ്റെ ഒരു സമ്മറി ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇഫ് എനിവൺ യു മിസ്സസ് ക്യാൻ വ്യൂ ദിസ് വീഡിയോ, റൈറ്റ്? അപ്പം സോ ദിസ് ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് വോട്ടിംഗ് ടെക്നിക് ടു നോ യുവർ സ്റ്റുഡൻസ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, യു ക്യാൻ ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ more often to the students. For example, നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു, ഹൗ വാസ് ദ ക്ലാസ്, ഹൗ ഡു യു റേറ്റ് ദ ക്ലാസ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ലൈവ് സെഷൻ നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം. വെൻ ഷുഡ് ദ ലൈവ് സെഷൻ ബി, അത് നമുക്ക് എന്തിനേയും ലൈവായിട്ട് കാണണം. സൂം ആണോ, മീറ്റ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ബിഗ് ബ്ലൂ ബട്ടൺ ആണോ? സോ ഐ ആം വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ് അബൌട്ട് ബിഗ് ബ്ലൂ ബട്ടൺ ബിക്കോസ് ഐ ഹാഡ് യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് മെനി ടൈംസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ Moodle. അപ്പോൾ അതും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ ഒരെണ്ണം അന്വേഷിച്ച് പോകേണ്ട വരില്ല. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൊച്ചിനോട് നമുക്ക് എപ്പോഴും Moodleലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചു ചിലപ്പം സൂം അന്വേഷിച്ച് പോകണം, ചിലപ്പോൾ മീറ്റ് അന്വേഷിച്ച് പോകണം, ചിലപ്പോൾ വാട്സാപ്പിൽ പോയി നോക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ആ ഇഷ്യൂസൊക്കെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദ ഓൺലി പ്ലാറ്റ്ഫോം വിച്ച് യു വിൽ ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ഓൾവേസ് ദ സ്റ്റുഡൻറ് ഷുഡ് എൻ്റർ ഇൻ ക്ലാസ് റൂമിൽ വരുന്ന പോലെ ദ സ്റ്റുഡൻറ് ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു എൻ്റർ ഓൺലി ഇൻ Moodle. അപ്പോൾ Moodleനകത്ത് പോലും നമുക്കിപ്പം ഈ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ട പോലെ ആഡ് ആക്ടിവിറ്റിയും പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ അസൈൻമെൻറ്റ് ചാറ്റ് എന്നൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൂടെ ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റഡ് വേർഷനിൽ വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ബിഗ് ബ്ലൂ ബട്ടൺ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ലൈവ് സെഷൻ വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് പിള്ളേരോട് എപ്പോഴും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവും. ഒരു ചോയ്സിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചോദിക്കേണ്ടി വരും, എന്ന് വേണം നമുക്ക് അടുത്ത ലൈവ് മീറ്റിംഗ് എന്തായിരിക്കണം, നമ്മൾ അടുത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹൗ വാസ് ദ ക്ലാസ്, അങ്ങനത്തെ കുറേ ചോദ്യമൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമുക്ക് ഈ വോട്ടിങ്ങിലേക്ക് പോവുക. അപ്പോൾ വോട്ടിങ്ങിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് ആഡ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ഓർ റിസോഴ്സ് കൊടുക്കുക. അതായത് ചോയ്സ് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ചോയ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം എല്ലാം ക്രൈറ്റീരിയാസ് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്ലിയർ ആണ്. ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ദ തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ദ ടീച്ചർ വാണ്ട്സ് ടു ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ടു ഗെറ്റ് എ റെസ്പോൺസ് ഫ്രം ദ സ്റ്റുഡൻസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വെൻ ഷുഡ് വി ഗോ ഫോർ എ ലൈവ് മീറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ലൈവ് മീറ്റിംഗ് എന്ന് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ 10 പിള്ളേരോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൻസർ ചിലപ്പോൾ പറയാം. ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ചിലപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഓക്കെ ആയിരിക്കും, ഒരു ക്വസ്റ്റിന് സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പല ഓപ്ഷൻസ് വരാം. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വി ജസ്റ്റ് സി ഹൗ ഇറ്റ് ഗോസ്. സോ വെൻ യു ക്ലിക്ക് ഓൺ ദിസ് ആഡ്, അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ചോയ്സിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പേര് കൊടുക്കാം. ചോയ്സ് നെയിം കുഡ് ബി ഹൗ വാസ് ദ ക്ലാസ് ടുഡേ, റേറ്റ് യുവർ ക്ലാസ്, അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ദ സെഷൻ, റേറ്റ് ടുഡേസ് ക്ലാസ്. ഒരു ചോയ്സ് നെയിം കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതുക, റൈറ്റ്? എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഹൊറിസോണ്ടലി അയക്കോ വെർട്ടിക്കലി അയക്കോ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. കൊച്ചു ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ദ ഓപ്ഷൻ ഷുഡ് ബി ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓർ വെർട്ടിക്കൽ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളെങ്കിൽ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കലി പോകാം, കുറേ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടലി പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്, റൈറ്റ്? അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചൂസ് ചെയ്യാം.
allow choice to be updated. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കൊടുത്ത കൊച്ചു ഒരു തവണ ഈ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് ചോദ്യം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച മനസ്സിലായോ എന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ കൊച്ച് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഒരു ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി ഒന്നുകൂടെ പഠിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ആ ചോയ്സ് മാറ്റം തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ ഹി ക്യാൻ കം ബാക്ക് ആൻഡ് ചേഞ്ച് ദ ചോയ്സ്. അപ്പോൾ if such a question is asked, you can put it as is, so student can keep on changing the choice within a certain time. Allow more than one choice. 5 ചോയ്സ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ചോയ്സ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ചൂസ് ചെയ്യാവോ, അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വരാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമുക്ക് അടുത്ത മീറ്റിംഗ് എന്ന് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഒരാൾ പറയും സാറ്റർഡേ സൺഡേ, ഒരാൾ സൺഡേ മാത്രം പറയാം. അപ്പോൾ മോർ ദാൻ വൺ ചോയ്സ് ഈസ് പോസിബിൾ, റൈറ്റ്? സോ ദീസ് ആർ ദ വേരിയസ് ഓപ്ഷൻ യു ക്യാൻ ഗീവ്. സോ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുത്ത ഹൗ വാസ് ദ ക്ലാസ്, ഐ കുഡന്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വേണമെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം. ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഫാസ്റ്റ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് പല ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തു പോവാം. ഇസ് ദാറ്റ് ഫൈൻ? റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൈലബിലിറ്റി പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് എത്ര ദിവസം തൊട്ട് എത്ര ദിവസം വരെ ഇത് അവൈലബിൾ ആക്കി വെക്കണം, ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ചൂസ്. റിസൾട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ റിസൾട്ട് ഒരു കൊച്ചിപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ കൊച്ചിന് റിസൾട്ട്സ് കാണാൻ പറ്റണോ, എല്ലാവരുടെ റിസൾട്ട് കാണാൻ പറ്റണോ, അത് വി ക്യാൻ ഹൈഡ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമുക്ക് അടുത്ത സെഷൻ എന്ന് വെക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അനോണിമസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാം. ടീച്ചേഴ്സിന് മാത്രം അത് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് വെക്കാം. സോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ആണ്. അത് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുക, റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് it will come back to the course. For example, that is what I made it here. How was the session created ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാണ് above 95%. So I made a choice button for the user. Are you confident to step into the virtual classroom session via Moodle? അപ്പം ഇത്ര നേരം നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആർ യു ഹൈലി കോൺഫിഡൻറ്റ്, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നോട്ട് ഷുവർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് വരും ഐ നോട്ട് ഷുവർ എന്ന് എഴുതും. 2 ദിവസം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്നും കൂടെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ യു മൈറ്റ് ബി കമ്മിങ് ടു 90% കോൺഫിഡൻറ്റ്. ബൈ June 1st you should be all be like 100% confident. അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അൾട്ടിമേറ്റ്. So that is about the choice. So choice is something which you should keep running in between just to know how is the thing going in your class. So we come to the end of this on second session also. So have you got any doubt regarding this one? You can use a chat box and let me know. Right. So right. Other answer ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Anucharan asked what's Big Blue Button. It's just like a web conference software, but which can be implemented in Moodle. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ മൂഡിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബിഗ് ബ്ലൂ ബട്ടൺ പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തില്ല, ബട്ട് when the administrator again reformat this one, he can incorporate that big blue button. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വേറൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അന്വേഷിച്ച് പോകേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. That Moodle course you mentioned is not seen in our Moodle screen. Okay, I think I will ask Biju sir to make it available to all the teachers so that they can see. I thought that it is available to all teachers. It was available for me, so I thought that it is available for everyone. So that Jinus പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 2 സെഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് വൺ, how to make your own videos at home. Second one, creating this option button, choice button. If that is done, we can move to the final session. If everyone is okay, can someone type okay? We'll go. If you got any doubt, yes. So we shall continue. So we come to the last session. Okay. So last session is again. So we just present now, right? Right. So last session, when you so I just go back to this one. All right. Last session, you are talking about data, setting up database. So 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. First one was using Screencast, using the YouTube unlisted version to upload in YouTube and use the link in your Moodle. Next one was choice allow voting technique, where you can have more than one choice and hide the choices and all these things. Right? About choice നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇവിടെ വരും. Right? The last one, you are going to create a database. So if you're creating a database, it will always have this burger type symbol, right? So database എന്ന് പറയുന്നത്, for example, ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു database ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. For example, if I am interested to know
the different types of butterflies that come in SH campus in the morning. About 7 to 10, I mean 6 to 10 types of butterflies are coming. If I want to do an analysis with the help of my students, I can create a butterfly garden database. So database is a collaborative kind of work in which you are going to build, display, and search a bank of entries on a selected topic, right? So is it clear? For example, and an example on butterfly garden. For example, another example from the physics point of view could be to make a list of all the apparatus is present in the physics lab. അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ പോയിട്ട് എല്ലാം അപ്പാരറ്റസും പോയി നോക്കി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എനിക്കതൊരു ടാസ്ക് ആയിട്ട് എൻ്റെ പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഞങ്ങൾ സ്ഥിരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോക്ക് എടുക്കാന്ന് പറയും. സോ സ്റ്റോക്ക് യു ഓൾവേസ് ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ എൻ്റർ ഇൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ. ഇത് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോക്ക് എടുക്കുന്നത് പിള്ളേർക്ക് ഒരു ടാസ്ക് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. ടാസ്ക് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഓരോ സെഷനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പിള്ളേരുടെ അവിടെ പോയിട്ട് പറയാം, യു മേക്ക് എ ഡാറ്റാബേസ് ഓഫ് ദ തിങ്സ് വിച്ച് ആർ അവൈലബിൾ ആൻഡ് അപ്ലോഡ് ഇൻ ദിസ് തിങ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻ്റെ അതൊരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഒരു ഡാറ്റ വെക്കാം. അതുപോലെയാണ് ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം ടീച്ചർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ഹി വാണ്ട് ഇൻ യുവർ ഡാറ്റാബേസ്. ചിലപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡൻ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ബട്ടർഫ്ലൈൻ്റെ പേര് ആണ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം. ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ബട്ടർഫ്ലൈൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ്, ആ ലൊക്കേഷൻ, ജിയോ ടാഗ്ഡ് ലൊക്കേഷൻ, അതന്നെ ഗൂഗിൾ എർത്തിൽ നിന്ന് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ആം ഹാപ്പി. സോ ദാറ്റ് വിൽ മേക്ക് മീ കോൺഫിഡൻറ്റ് ദാറ്റ് ദിസ് വാസ് ടേക്കൺ ഹിയർ ആൻഡ് ദിസ് എ പിക്ചർ ആൻഡ് ദിസ് എ നെയിം. So with that help, I can get a collection of all this butterfly in the garden. Similarly, I can get the data of all the apparatus in the physics lab if I give this data to all the students, right? So again, I repeat, database is you're going to build up a data bank, a build and display and search a bank of entries on a selected topic. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അതിന് ക്ലിയർ ആക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് 6 minute ഡ്യൂറേഷൻ. സോ ഡാറ്റാബേസ് നീഡ് നോട്ട് ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ഇൻ ദ റൈറ്റ് നൗ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മോഡൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ തൽക്കാലം ഡാറ്റാബേസ് ഇപ്പോൾ ഉടനെ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഡാറ്റാബേസ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഗുഡ്. ഫോർ ദ ടൈം മൂമെന്റ്, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ക്യാൻ ഹാവ് സം സർവേ അനാലിസിസ്, യു ക്യാൻ ഡു ഡാറ്റാബേസ് ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. അപ്പം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് മേ നോട്ട് ബി requiring database at this moment, but at least you can have a go through this session because we don't know when this could be helpful in your time. അപ്പോൾ ഡാറ്റാബേസ് നമ്മൾ പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് എ കൊളാബറേറ്റീവ് കളക്ഷൻ ഓഫ് വർക്ക് വിത്ത് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ്. അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിന് നമ്മൾ കുറച്ച് ടാസ്ക് കൊടുക്കുന്നു, സ്റ്റുഡൻസ് അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറേ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് വെക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടത്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു മൈറ്റ് ബി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഓൺലി ഫോർ ഇമേജസ്, സം ടെക്സ്റ്റ്, റൈറ്റ്? പിന്നെ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് സിംഗിൾ റിപ്പോർട്ടായിട്ട് കാണണോ, സിംഗിൾ വ്യൂ കമ്പൈൻ ലിസ്റ്റായിട്ട് കാണണോ? പിന്നെ അവർ കൊടുക്കുന്ന എൻട്രീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അപ്രൂവൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം ഇത് വന്നാൽ മതി. അപ്പം 10 പിള്ളേർ ഡാറ്റാബേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ പിള്ളേർ കൊടുത്തത് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും കാണാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദിസ് ഡാറ്റാബേസ്. നേരത്തെ എല്ലാത്തിനകത്തും അസൈൻമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള ടീച്ചർ മാത്രമേ അസൈൻമെന്റ് കാണുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ ഡാറ്റാബേസിൽ അങ്ങനെയല്ല, ഇത് ഷെയർ കണ്ടന്റ് ആണ്. ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും കാണാം ഇത് ആരും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെറിയൊരു പ്രിക്കോഷൻ വേണ്ടത്, യു ഷുഡ് ഓപ്റ്റ് ഫോർ അപ്രൂവൽ. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ചിലപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പിക്ചർ ചിലപ്പോൾ ടോട്ടലി ഔട്ട് ഓഫ് ഇതായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത ഫോട്ടോ ആയിരിക്കും. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ എൻട്രീസിനകത്ത് നമുക്ക് മോഡറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ കൊടുക്കുക. അതാണ് ഒരു കൊച്ചു അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചർ യേസും പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇത് അപ്ലോഡ് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് കാണാം, റൈറ്റ്? പിന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് റേറ്റിംഗ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കുറേ പേര് വർക്കൊക്കെ ചെയ്തു, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ റേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് റേറ്റ് ചെയ്ത് വല്ല പ്രൈസ് വല്ലതും കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ആ സമയത്ത്, അങ്ങനത്തെ വല്ല ഡിസ്കഷൻ ആണെങ്കിൽ, റൈറ്റ്? അതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്നാൽ മതി, ബിക്കോസ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കോൺടാക്ട് മീ. സോ ഹിയർ ഐ ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് എ ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ട്രൈ, ഇഫ് യു ജസ്റ്റ് add an activity or research database, right? Then you can go for add but you can give a name. For example, equipments in physics lab എന്ന ഓപ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം, so that students know what is actually happening, what they are supposed to do, right? എന്നിട്ട് നമുക്ക്
എൻട്രീസ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്രൂവൽ റിക്വയർഡ്. ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. പിള്ളേർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാന്നല്ല, അപ്പോൾ അപ്രൂവൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കേസ് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്രൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ബാക്കി എല്ലാം കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. റൈറ്റ്. മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് എൻട്രീസും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൊച്ച് മാക്സിമം 5 ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഫിക്സ് റൈറ്റ്. പിന്നെ അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എത്ര ദിവസം വരെ, എന്ന് തൊട്ട് എന്ന് വരെ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അവൈലബിൾ. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ ഓൾവേസ്. റേറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കാം, കൗണ്ട്സ് ഓഫ് റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ കൊടുക്കാം. റൈറ്റ്. Then we can go for save and display. So when you do the save and display, then we are going for save and display കൊടുക്കും. ബാക്കി എല്ലാത്തിനും സേവ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ആയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മെസ്സേജ് വരും. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങോട്ടല്ല, ഇവിടെ നമ്മൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ടെംപ്ലേറ്റ്സും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് വരും. സോ ഹിയർ വി നീഡ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ ഫീൽഡ്. ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഫീൽഡ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ക്ലിയർ? അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക. ബാക്കി എല്ലാം ആഡ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ അകത്ത് സേവ് ആൻഡ് പ്രൊസീഡിയർ പറയുമ്പോൾ അത് പോയിക്കോളും. ഇവിടെ സേവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടാബ് സെക്ഷനിലേക്കാണ്. അവിടെ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഫീൽഡ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റാബേസിനകത്ത് എന്തൊക്കെ സാധനം വേണമെന്നാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബട്ടർഫ്ലൈൻ്റെ പേര്, മറ്റേ ഒരു ഇമേജ് വേണം, പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ജിയോ ടാഗ് ലൊക്കേഷൻ വേണം. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ വേണം. അപ്പോൾ അത് നമുക്കിവിടെ എഴുതണം. അപ്പോൾ ചിലപ്പം ഈ ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ പല ഫോമിലുള്ള ഡാറ്റാബേസ് ഓൾറെഡി പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് മൂഡിൽ സൈറ്റ് കിടപ്പുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അത് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ചൂസ് എ പ്രീ ഡിഫൈൻ സെറ്റിൽമെന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നോക്കി അന്വേഷിച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് പോലത്തെ സംഭവം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാനേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ടെംപ്ലേറ്റ് ഇത് നോക്കാനുള്ള സമയമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് യുവർ ഓൺ. സോ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ഫീൽഡും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ക്ലിയർ. സോ ഫസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി എ ടെക്സ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് വേണം. ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ. അപ്പോൾ ഫീൽഡ് നെയിം ഓഫ് ദ എക്യുപ്മെന്റ്, എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാം. റൈറ്റ്. സേവ് ചെയ്യുക. ദെൻ യു ക്യാൻ ആഡ് എൻ ഇമേജ്. അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് പിള്ളേർക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ എന്ന് എഴുതുന്നു. പിക്ചർ ഫീൽഡ് ഇമേജ് ആണ്. സ്പെക്ട്രോമീറ്ററിന്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ചെടുക്കുന്നു. അതിന്റെ സൈസ് വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം. പിക്സൽ സൈസ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ. ഇല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പുട്ട് ആഡ്. റൈറ്റ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ വേണ്ട എക്യുപ്മെന്റ് ഫിസിക്സ് ലാബിന്റെ പേര് വേണം, ഇമേജ് വേണം, പിന്നെ അത് ഫിസിക്സ് ലാബിൽ ഇരിക്കുന്ന സംഭവമാണെങ്കിൽ ജിയോ ടാഗ് ലൊക്കേഷൻ വേണം. സോ യു ക്യാൻ ഹാവ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് വേണമെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ പലതുണ്ട്. അപ്പം അതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫീൽഡ് നെയിം, ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഇപ്പൊ ജിയോ ടാഗ് ആണല്ലോ നാക്കിനകത്ത് മൊത്തം. അപ്പം ജിയോ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നമ്മളായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് പോലത്തെ ഒരു ഫീൽഡാണ്. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും വെച്ച് എൻ്റർ ചെയ്തേ പറ്റൂ. റൈറ്റ്. സോ നൗ വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ സേവ്. ക്ലിയർ? നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ. അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമുള്ള ഡാറ്റാബേസിന്റെ കേസിനകത്ത് നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ ടെംപ്ലേറ്റ് വേണം. ആ ടെംപ്ലേറ്റ് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ടെംപ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫീൽഡിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ഫോം ഓഫ് എ ടെംപ്ലേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊന്ന് ബോറാവും. സോ ഐ തിങ്ക് that will be made available in our Moodle page, so that like this, the way I am clicking, it will be available here, so that you can have a look on that one. So right. So any doubt you can let me know, or else it is fine, we shall stop. Any queries, or it's fine? Right. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തൽക്കാലം ആ ഡാറ്റാബേസിന്റെ അടുത്ത് കൂടുതൽ അത് പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ളൂ. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ. Right. I think we end. I thank you all for the support. Thank you.